لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ اور ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرث، امیہ ابن خلف، نفر ابن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے۔ اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کو مکے کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہہ تیغ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکے کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہو یہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکے کے اندر امیہ ابن خلف
दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लुटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि ये हरकत न कर सके। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाता, अगले दिन उनको गर्म जमीन पर लिटाकर और भी ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं ही तड़प तड़प कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्के की गलियों में घसीटा जाता है। तरह तरह की अजियतें और तकलीफ पहुंचाई जाती हैं, यहाँ तक कि तकलीफ देने वाले थक जाते हैं, उकता जाते हैं। कभी उमय्या इब्न खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी औरों का नंबर आता है। मगर आज वही गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमय्या इब्न खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमय्या इब्न खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला ने, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान रहे। इसी तरह दूसरे कुफ्फारे मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई कि जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। इस्लाम ने हमें बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, मगर अफसोस हमने उसकी कदर न की और अपने असल मकाम से हट गए। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, वरना लापरवाही और बेतवज्जही का आलम रहा तो याद रखिए एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी बाज़मत और सरबुलंद तारीख मगरू तारीख में मुंतकिल होकर दुनिया की तमाम तारीखों के सामने सरनिगो नजर आएगी। आज हमें समझना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमारी तरफ तबाही और बर्बादी के हाथ बढ़ रहे हैं, जोरो जफा जुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, शिकंजों में दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसका जवाब हो सकता है तो यही हो सकता है कि आज मुसलमान न रहे। आज हम अपने मुसलमान होने का झूठा दावा करते हैं, कवानीन इस्लाम से मुंह मोड़कर इस्लाम के उसूलों को तोड़कर फिर अपने आप को मुसलमान पेश करते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है कि मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। मुसलमानों, हकीकत यह है कि हमने अल्लाह के शरीयत से रोगर्दानी कर ली, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोज़ा हम नहीं रखते, क़ारून की तरह माल इकट्ठा करके हम रखते हैं, ज़कात हम नहीं देते, हराम हम खाते हैं, सूद हम लेते हैं, कमारबाजी और जुएबाजी हमारा शेवा है, शराब नोशी हम करते हैं, इत्तिहाद और इत्तिफाक हम में नहीं, अख़वत और खुददारी से हम दूर हैं। गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम की कोई भी अलामत हम में नहीं है। न हमारी ज़िंदगी इस्लामी ज़िंदगी है, न हमारा तरीक़ा इस्लामी तरीक़ा है। बिरादरान इस्लाम, हमारे लिए दुनियावी और उखरवी दोनों सुलह और फलाह दोनों ही ज़रूरी है, जिसका तरीक़ा ये है कि उस माबूद हक़ की परस्तिश करे जो हमारा रब और खालिक है और ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे जो हम लोगों के वास्ते नबी आखिरुज़्ज़मा बनाकर मबऊस फरमाए गए हैं और सहाबाए किराम और अकाबिर निज़ाम के नक्शे कदम पर चले जो हमारे लिए जिनकी आंखों में झलकती हुई तस्वीरी इबादत थी, जिनकी आंखों में तड़पती हुई ईमान की हरारत थी, जिनके होठों पर मचलती हुई कुरान की तिलावत थी और जिनका दिल बाद इरफा का छलकता हुआ सागर था। मुसलमानों, आओ मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाओ और एक झंडे के नीचे चले आओ, वरना